ਐਸਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। अनुसूचित जाति कमीशन का राष्ट्रीय चेयरमैन बनने तो बाद लुधियाना च मेरी पहली फेरी है और अज जिथे मैं लोगों को मिलना है दोपहर तो पहला तक 2-3 मीटिंगों के रूप के 3 बजे मेरी प्रशासनिक अधिकारियों के नाल बचत भवन च मीटिंग है और 3:30 बजे प्रशासनिक अधिकारी ते समाजिक जड़ियां अनुसूचित जाति संस्थावां जिन्नियां भी है उन्हां सारियां दे नाल अज इत्थों दे जिला दी प्रशासनिक रिपोर्ट दे उत्ते और जिन्हां अनुसूचित जाति दे उत्ते की योजनावां दे उत्ते की होया ते किन्ने अत्याचार निवारण केस होए वो सारियां दी रिपोर्ट लांगे। वो अगर तुसीं चाहोगे तो 3:30 बजे की मीटिंग तो बाद असीं ओहदा भी ब्रीफ कर सकते हैं। 10-11 महीने तो चेयरमैन की नियुक्ति नहीं सी हुई जिहदे करके काफ़ी केसिस जिहड़े सीगे और काफ़ी कम पिया है और इहदा मुख रूप च काम जिहड़ा आ वो 3 तरीके दे नाल ये काम करदा है कि एक तो समाजिक लोगों वालों आम पब्लिक दे विच जिहड़ा अनुसूचित जाति दे लोगों दे उत्ते अत्याचार हुंदे आ उन्हां दा निवारण और उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दा इहदा काम है। दूसरा जिहड़े प्रशासन दे विच काम करदे अनुसूचित जाति दे लोग नौकरी पेशे वाले ने उन्हां दे उत्ते भी जिहड़ा हो रहा अत्याचार और प्राइवेट संस्थावां च भी जिहड़े काम कर रहे उन्हां नूं भी न्याय दिवाउणा और उन्हां दा जिहड़ा कष्ट निवारण दा काम जिहड़ा आयोग करदा है। और तीसरा जिहड़ा सरकार दीयां योजनावां होंदियां वो चाहे सूबा सरकार दी होवे चाहे केंद्र सरकार दी होवे और चाहे अर्ध सरकारी जिन्हां नूं असीं सैमी गौरमेंट भी कहने उन्हां दी होवे और किसी भी सरकारी या PSU जिहड़े पब्लिक सैक्टर दे यूनिट्स ने उन्हां दे विच भी किसी तरह दी योजनावां जिहड़ियां बनदियां उन्हां नूं लागू कराउण दा काम भी जिहड़ा आ वो इस कराउंदा है और उहदा सही क्रियान्वयन होवे वो सही उहदा वितरण होवे सही लागू होण इसकी देख रेख करने का काम भी जिहड़ा आ वो कमीशन जिहड़ा है वो करता है। और चौथे रूप दे विच जिहड़ा कमीशन है वो समाजिक जथेबंदियां नाल शिक्षण संस्थावां दे नाल जिहदे च IIT भी या दूसरे जिहड़े भी रिसर्च फॉलोअर और नाल गौरमेंट दीयां जिन्नियां भी अनुसूचित जाति के लोगों नाल संबंधित रखदियां यूनियंस कह लीए या संस्थावां कह लीए NGO दे नाल समय समय ते बैठ के उन्हां दे अनुभवां दे उत्ते एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार नूं भी देण दा काम असीं जिहड़ा करांगे हुण जिस दा मतलब ये होएगा कि आउण वाले समय दे विच ये समस्यावां ना आउण और उन्हां दे उत्थान दे लई इन्हां स्कीमां नूं लागू कराउण दे विच वधिया तरीके नाल सरकार अपनी पॉलिसी बनावे और नवीं पॉलिसियां बनाउण तो पहलां उस रिपोर्ट नूं भी मद्देनज़र च रखते हुए योजनावां बनाउण। इसलिए समय समय के उत्ते सरकार नूं और मानयोग राष्ट्रपति जी नूं असीं सुझाव देंगे और सरकार वो पार्लीमेंट दे विच साडी रिपोर्ट नूं रख के जिहड़ी अप्रूव दे के उहदियां नवीं योजनावां नूं बनाउण लगे उहदे ते जिहड़ी केंद्रित है। ये मुख्य रूप दे विच जिहड़ा साडा कमीशन दा काम सी और पंजाब दे विच भी जिद्दां असीं तुसीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दा देख रहे हो या पंजाब जिहड़ा स्पैशल कंपोनेंट प्रोग्राम जिहड़ा आ फॉर SCs दे लई जिहड़े फंड आंदे आ उहदा वितरण भी सही जगह ते होवे इहदा काम जिहड़ा असीं देखण दा काम करांगे क्योंकि अज साडे पहली फेरी है उहदे लई असीं बाकी समय दे नाल हौली हौली अगे वधांगे। और मैं ये जरूर दस दियां कि मेरे कमीशन का चार्ज लिया नूं लगभग क्योंकि मैं 1 तरीक नूं ही दफ्तर च बैठा सी और अज
12-13 दिन हो गए, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ 7-8 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। 67,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ NIC ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ IT ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਔਰ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, IT ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮੋਟੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਲੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੋ यूनिवर्सिटी को ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ यूनिवर्सिटी ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਪੋਰਟਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
एक IT सैक्टर NIC देखता है, नैशनल इन्वेस्टिगेशन सेंटर जो भी देखता है वो उन्होंने असी किया, उन्होंने अपनी डिमांड अपनी रिक्वायरमेंट देती है और वो जल्द कदों शुरू करके कदों बनाएगा ये असी आस करते हैं कि अप्रैल मार्च के एंड तक ये हो जाएगा। आनाकानी नहीं कर सकती एज पर द संविधान। ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BJP ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ BJP ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ IT ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਉਹ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਡ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।